गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आपां गुरु अर्जन देव जी का योगदान अज आपां ये पढ़ांगे कि गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के विकास में की योगदान दिता और उन्हों के की काम सी। बेटा जो उन्हों का टाइम पीरियड सीगा वो सी 1581 तो 1606 ईस्वी। ये गुरु अर्जन देव जी का गुरगद्दी काल सी। जिवें पंजवें गुरु अर्जन देव जी 1581 तो 1606 ईस्वी तक गुरु गद्दी उत्ते विराजमान रहे। भावें उन्होंने अपने वड्डे भरा पृथ्वी चंद अते हिंदू अते मुसलमान कट्टरपंथियों का जोरदार विरोध सहना पिया, फिर भी उन्हां दे काल विच सिख धर्म के विकास लई कई महत्वपूर्ण कारज होए, जिन्हां दा वेरवा इस प्रकार है। हुण बेटा जो काम गुरु अर्जन देव जी के समय होए सी उन्हां दा वेरवा है। हुण अगे पढ़ांगे। गुरु रामदास जी दे काम नूं संपूर्णता दित्ती। गुरु रामदास जी ने रामदासपुरा दी नींह रखी सी। उन्हां ने उत्थे अमृतसर अते संतोखसर नामी दो सरोवरां दी खुदवाई दा काम शुरू करवाया। पहला सरोवर सीगा अमृतसर, दूसरा सीगा संतोखसर। पर ओह उन्हां कारजां नूं मुकम्मल नहीं सन कर सके। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर अते संतोखसर सरोवर के निर्माण का कारज मुकम्मल किया। उन्होंने भाई बुढ़ा जी की सहायता नाल अमृतसर शहर के निर्माण का भी काम पूरा किया। हुण की सीगा पहला काम यह सीगा कि जो गुरु रामदास जी द्वारा काम अधूरे रह गए सीगे उन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने की सीगा सब तो पहला पूरा किया, जिहदे विच की सीगा अमृतसर शहर का जिहड़ा योगदान आ कह सकते हैं कि अमृतसर शहर का जिहड़ा काम बाकी सीगा उन्होंने पूरा करवाया। दूसरा काम है हरमंदर साहिब की उसारी। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर सरोवर के विचकार 1588 ईस्वी विच हरमंदर साहिब की उसारी का काम शुरू करवाया। मन्निया जाता है कि हरमंदर साहिब की नींह पत्थर 1599 ईस्वी विच सूफी फकीर मियाँ मीर ने रखिया। हरमंदर साहिब के चारे पासे दरवाजे रखे गए, भाव यह मंदिर चारे जातां अते चारे पासे आउण वाले लोकां लई खुले हैं। हरमंदर साहिब की उसारी बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी की देखरेख हेठ 1601 ईस्वी विच संपूर्ण हुई। सितंबर 1604 ईस्वी विच हरमंदर साहिब विच आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। भाई बुढ़ा जी उत्थों दा पहला ग्रंथी थापिया गया। हुण की सीगा कि इस शहर की जिहड़ा निर्माण आ पहला तो अमृतसर सरोवर के विचकार किया 1588 ईस्वी दे विच किया। हरमंदर साहिब की जिहड़ी आपां सुनहरी बिल्डिंग देखते हैं वह किया हरमंदर साहिब की उसारी हुई सी। उस तो बाद की सी 1599 ईस्वी विच सूफी फकीर मियाँ मीर ने किया इहदा नींह पत्थर रखिया। खासियत की सीगा कि चारे पासे दरवाजे रखे गए। इन्हां दा मतलब ये सी कि चारे जातां चारे धर्म ते चारे पासे आउण वाले लोकां लई खुला है। उस तो बाद बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी की निगरानी के हेठ 1601 ईस्वी विच इहदा काम पूरा होया और इहदे अंदर 1604 ईस्वी दे विच आदि ग्रंथ साहिब जो कि सिखां दी धार्मिक पुस्तक है उनकी स्थापना करवाई गई। बाबा बुढ़ा जी नूं किया इहदे पहले जिहड़े मुख ग्रंथी सीगे ओह किया थापिया गया। अगे अमृतसर विखे हरमंदर साहिब का निर्माण सिख धर्म की दृढ़तापूर्वक स्थापना सब तो वध महत्वपूर्ण कारज सी। इस नाल सिखां नूं हिंदू तीर्थ स्थानां की यात्रा करन की लोड़ ना रही। अमृतसर सिखां दा मक्का अते गंगा बनारस बन गया। इत्थे गंगा बनारस है बेटा। सो इत्थे की आ जो मक्का है वो मुसलमान जिहड़े ने मुस्लिम लोग ने उन्हां लई एक पवित्र धार्मिक स्थान आ और जो गंगा बनारस है वो हिंदू धर्म के लोगों लई पवित्र स्थान आ। सो उस तरह ही जो हरमंदर साहिब है वो सिखां दे लई एक इदां दा तीर्थ स्थान बन गया जो इन्हां दे बराबर सी। अगे की है शहरां की स्थापना कि जो गुरु अर्जन देव जी द्वारा शहरां की स्थापना की गई आ उन्हां बारे देखांगे। अमृतसर तो इलावा गुरु अर्जन देव जी ने 1590 ईस्वी विच रावी अते ब्यास दे विचकार तरन नामी शहर की नींह रखी। इस शहर विच वाली जमीन गुरु जी ने खारा पिंड के लोगों तो खरीद के एक सरोवर की खुदाई का काम शुरू करवा दिता। इस सरोवर का नाम तरन रखा गया जिसका भाव है जिस विच इशनान करने वाला व्यक्ति इस संसार के भाव
ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਤਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 6 ਹੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੀਸਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਟਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਉਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਤਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਤ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੰਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੰਦੀਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 976, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 907 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 679 ਸ਼ਬਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਫਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 2216 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2216 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਜ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ, ਵਸਤਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਾਰਾ ਨਾਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਖੇਮਕਰ, ਚੂੰਡੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਦਾਰ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਗੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਅਕਬਰ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਆਤਮ ਬਲੀਦਾਨ। 2 ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤ ਰਹਿਤ, ਵਹਿਮ ਰਹਿਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਆਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।